एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। संत साईं जी जग विच आए, तिन धन जने दी माए। जिन्ना भुलिया रवाना, तिन्ना मार्ग पाए। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज। सतगुरां दे पावन चरनां विच बड़े समय तो सतगुरु जी बाबा जी कृपा करन, सब संगतां दी हाज़री दर प्रवान करन। अज दी 10वीं बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी का जो जन्म दिहाड़ा चोरड़ा नगर विच बड़ी शरधा ते भावना कला मनाया नहीं जाता, शरधा ते भावना नाल मनाया जाता है। चावां दे नाल मनाया जा रहा है। बहुत वड्डी पद्धर ते 26 तरीक नूं समाप्ति है। नगर कीर्तन महासंबट पाठां दे भोग पै चुके, हुण खंड पाठां दीयां लड़ियां चल रही। रात नूं कीर्तन दरबार, रात्रि दे दीवान सज रहे। समूह संप्रदावां, एक नानसर संप्रदा नहीं, ये तो बाबा जी का घर आपदा है, तो बाबा जी के विहंगम सेवादार संत महापुरुष आपदे घर दे ही ने सारे। समूह संप्रदावां दमदमी टकसाल राड़ा साहिब, होर बेअंत संप्रदावां उत्थे बुढ़ा दल, होर महापुरुषां दीयां टकसालां उत्थे हाज़रियां भर रही हैं। बड़ी दूर दूर तो संगतां दीयां ड्यूटियां लगियां हुई हैं। किसी दी प्रशादे दी, किसी दी दोपहर दी, चाह दे लंगर दे नाल मठियाइयां दी, किसी दी दुध दी सेवा, किसी दी सिलेंडरां दी सेवा, किसी दी काही दी सेवा। अनक भांत घर सेवा करिए। बाबा जी का घर बहुत वड्डा है, संगतां बहुत है, पर सारियां नूं सेवावां दित्तियां होईयां। बाबा जी ने किसी नूं वांझे नहीं रखिया। जां के मस्तक भाग से सेवा लाया। सारे संगी बड़ियां उत्साह दे नाल एक ड्यूटी करके जाते है। जिहड़ी ड्यूटी लगी है दोपहर के प्रशादे की, वो दे के जाते प्रशादा। फिर रात को कीर्तन दरबार ते आउंदे चाह चढ़े होंदे है, उदों पहुँचना है। घर के सारे काम समेट के छेती तैयारी करो, जल्दी जाना है। बाबा जी के घर के विआह के चाह चढ़े रहंदे। फिर रात को थोड़ा समा आनंद, फिर जिहड़े नितनेम सिमरन करदियां संगतां वो तो करना ही है, उन्हां च बिजी। मानो संसार वालों परौने बना के रखता रब दे भगतां ने, आखो सतनाम। बाबा जी के घर के संगियां नूं बाबा जी ने संसार वालों परौने, जिवें परौने किसी को थोड़ा समा दिंदे है ना, आपदे घर नूं बाहला समा दिंदे। इस तरह बाबा जी के जिहड़े पूरे संगी है वो संसार नूं बहुत थोड़ा समा दे रहे हैं, बहुत समा बाबा जी के घर नूं दे रहे हैं। नित नित नवे वडभागी बन रहे, वड्डे भाग। आप जी ने सुनिया ना, सरवण किया है। संत साईं जी जग विच आए, तिन धन जने दी माए। उन्हां दी जनन वाली माता धनता दे योग है। जिन्ना भुलिया राह रवाना, भुलिया ही है संसार नूं, अब रब दा रस्ता। कहंदे तिन्ना मार्ग पाए, आख सतनाम। उन्होंने सही रस्ता विखाउण वास्ते दरगाही महापुरख आउंदे है। मैं उस समागमां ते जाके उत्थे भी समा
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਝੋਰਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਝੋਰਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁੱਲ ਭਲੀ ਅੱਖ ਸਤਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁੱਲ ਭਲੀ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ ਅੱਖ ਸਤਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ ਕੁੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਕੁੱਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਨ, ਕੋਈ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾਨੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਹ ਕੁੱਲ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੇ ਤਹ ਕੁੱਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਛਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਥੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਥੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਵਿਰਲੇ ਜੋਗੀ ਸ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋਗੀ ਵਿਰਲੇ ਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਅੱਖ ਸਤਨਾ। ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ, ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਨਾ ਅਸਲ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਬਸਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਾਇਓ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ
हर नैन मिलाए जन्म मरण मैं नहीं जन पर ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਖ ਸਤਨਾ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਜਕ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪੱਲੇ ਰਿਜਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਕਿ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਇਆ ਉੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਰਿਜਕ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸ ਤਾਈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਜਕ ਹਮੇਸ਼ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੁਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਕੌਡੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ परवान गणी से ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ ਜਿੱਦੜੀਓ, ਆਪਦੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਤਿਨਾ ਕਾਮਾ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। हर जन के हाँ बल जाई। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਕਿਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਪਾਈਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਗੋਝ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਪਾਈਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੋਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਫਲਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੱਕ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ, ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਰਕਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਘਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੇ ਕਮਲ ਕਮਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਵਾਂ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ। ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਬਦਲਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਸਰ ਕਲੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਝੁਰੜ ਖੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਜਗਰਾਓਂ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਬਣ ਨਾ ਬੈਠਿਓ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਰੁਲੇ ਬਾਝ ਨਾ ਮਾਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਨਾ ਕਲਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਤੇ ਸਿੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਅਗੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਬਚਨ ਤਾਂ
भावें एक नूं मुखातब होकर कीता, पर कीता सारिਆਂ वास्ते है, सारिਆਂ नूं समझाउण वास्ते, सारिਆਂ नूं कमाउण वास्ते, जिहड़ा मर्जी कमा ले। वो दरबारा सिंह ना मोढे ते पड़ना रखदा हुंदा सी गल विच। वो तुरिया तुरिया जांदा ना, ते डॉक्टर कलसी दे ना, उन्हें किहड़ा कलसी दे ते चोला भी नहीं पाया, पैंट शर्ट पाई हुई सी, पर बाबा जी का बड़ा पुराना संगी समझ के भी बाबा जी के घर का बड़ा पुराना संगी है। दरबारा सिंह ने चोला भी पाया, भावें वह भी गृहस्थी भावें ये भी गृहस्थी, पर बाबा जी के कोल रहिंदा सी भंगमां वांगू। पर ना हत्थ च फड़ के ना ते तुरे रहंदे, कलसी दे ना पैरां नूं ला के ते मत्थे नूं ला लिया। ते कलसी ने मगरों ही कहा, कहते सतनाम जी, बाबा जी नूं बेनती की, बाबा जी सतनाम जी, आ वेखो दरबारा सिंह मेरे ना, मैं तो मत्था टेकण आया आपदे को पाप बख्शाउण वास्ते, तो ये मेरे पैर ही हत्थ लाई जाता बाबा जी, पर ना मेरे पैरों ला दिता, तो मैंने मत्था नूं ला लिया, मेरे ते भार चढ़ाई जाता है। बाबा जी ने देखो गल उत्थे आई जी पहली मैं बेनती की सी। बाबा जी कहते कलसी तो फिक्र ना कर, कलसी तो फिक्र ना कर, कहते ये पखंड करदा ते पखंडियां नूं कुछ मिलदा नहीं हुंदा, आखो सतनाम। ये शरदा नहीं, कहते ये वाधू का ही पखंड ही है, इहदे कोल आखो सतनाम। भाव जिन्ना चਿਰ शरदा ना होवे ਉਹਦਾ सब कुछ ही पखंड है। कहते पैरों ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ हथ भी ला ले, भावें पैरों ते मत्था भी रख दे, कुछ नहीं लै सकदा, ਇਹਦੇ अंदर शरदा नहीं हैगी, आखो सतनाम। शरदा तो बिना खाली रह जाते। हुण कह दिंदे ने कई, फलाणे बंदे ने बड़ी सेवा की, उन्हें कुछ मिलिया नहीं, सानू की मिल जाएगा। कहते तैनूं की पता उन्हें मन जोड़ के की कि नहीं, आखो सतनाम। सब किश है घर तिसके बलराम जीओ। गल जिहा भाओ तेहा फल पाईए, जिहो जी भावना उहो जे फल मिल जाते हैं। गुरु नानक के घर दे विच बाबा नानक सिंह जी का बचन करते होंदे सी, कहते गुरु नानक दे घर तां शीशा है भाई शीशा, तू जिहो जा बन के आएगा तेन ओहो जा मुख दिस पैना, आखो सतनाम। जे तर्कबाजी बन के आएगा तो तर्कां करन जोगा ही रह जाएगा। जे शरदा का पुतला आएगा पापी नूं भी रब समझेगा, तो कहते तो सब कुछ लै जाएगा, आखो सतनाम। जैसा सेवे तैसो होवे, जिन्हों ने संगत की है ना उन्होंने डर पै जाता रब का। मैं किसी मुंडे नूं कल किया, पाठ चलता सी, मैं तू रौल ला दे, कहना बाबा जी मेरे ना पाठ शुद्ध नहीं, मैं संथ्या कर रहा, तो मैं कि भी दूजे दम टकसाल चो सिक्के आए, सारे तो लाई जाते हैं, नाल ना संथ्या करी चल, संथ्या जरूर तो तू ला के जा रौल। कहना बाबा जी मेरा मन नहीं करता होया, मैं क्या तेरी मर्जी है बाबा जी, जिवें मर्जी कह लो, पर मैं संथ्या करके करांगा। बस इन्ना जो मर्जी कह लो, तुहाडे अगे बोल नहीं सकते, पर ना बाबा जी मैं ला नहीं सकता। जवाब भी दिता, पर प्यार दे विच दिता, पर फिर भी उन्होंने खुद ही लग गई कि मैं बाबा जी नूं जवाब दिता। आखो सतनाम। जिन्हां अंदर डर है, जिन्होंने डरना वो तो रब की परवाह नहीं करते, वो किसी साधु नूं की समझते। वो रात को पहरे ते आया, तो बड़ा प्यार ढह के बाबा जी माफ़ कर दो, मैनू सारा दिन चैन नहीं आया, तुहानूं जवाब दिता। आख सतनाम। मैं कहा भी मेरा निजी काम तो कोई है नहीं, जो है सेवा है, कोई मैं आपदे अगे झुकाउण वास्ते नहीं करता। करोगे तुहानूं फल, ना करोगे तुहाडे नाल नाराज़गी नहीं। जो रब दे घर का ही सत्कार करोगे, रब के घर का निरादर करोगे, रब के घर का सब कुछ उन्हां दा ही है, मेरा तो कख भी नहीं, वो तो आपदा ही है। तो कहते केसां का कर चवर टलावा, चरण धूड़ मुख लाई। केस पुट के कहते चौर चला दिओ महापुरख, ते तां भी थोड़े आ ते चरण धूड़ भाग होण, वाकई ही इन्हां दी चरण धूड़ है। चरण धूड़ मुख लाई, चरण धूड़ मुख लाई, चरण धूड़ मुख लाई। जन्म मरण दुख में नाही,
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਧੂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਬੌਲਤਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੋਂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਬੌਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿਸਫਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਗੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ? ਸੁਖ ਸਾਧਨ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਭਾਗ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਰਤ ਵਿਹੂਣ ਜਿਉਂ ਸੁਹਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਣ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮਝ ਲਓ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਰਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਵੜੇ, ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਵੜੇ, ਨਾ ਵਡਿਆਈਆਂ 'ਚ ਵੜੇ, ਨਾ ਰੱਬਤਾ 'ਚ ਵੜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਓ, ਕਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਖੁਦਗਰਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਲਈ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜੰਤ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ।
खुश हो जान। सतगुरु ने बाणी अंदर नहीं आप दूजी पढ़ते होंगे धारना, आप जी ने आरती सरवण की ना, कहते सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरीए, तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाईए। पिछले गुरसिखां दे तुसीं जीवन पढ़ के वेखो, वो थोड़ी सेवा की मंग नहीं मंग ली। इतिहासां 'च ना ही उन्हां दा आउंदा है जिन्हां दी सेवा प्रवान हो गई तो गुरु साहब ने आप सद्दिया उन्होंने, आख सतना आ भाई दस की मनोकामना तेरी, आप सद्दिया सतगुरां ने। ये नहीं एक दिन सेवा की, दो दिन सेवा की, आ होना चाहिए। अखंड पाठ च एदी एदी नां दी अरदास कर दो तां ही देंगे, 6,500 तो देना ही नहीं। आखो सतना नहीं, कहते काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह, कहते जिन्हों ने आपदे रब नूं खुश किया, मंगण की इच्छा नहीं, कहते उन्हां दियां की नहीं इच्छा पूरियां कीतियां। आखो सतना सेवा करते रहे, गुरु नूं खुश किया। सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी। अज सिख गुरु नूं खुश नहीं करता, जे सेवा करता जां सिमरन करता तो आपकी मनोकामना नूं नाल रख दिंदा, तां गुरु की खुशी नहीं मिलती। आख सतना भी तो कामना करके जुड़िया होया, मेरे नाल थोड़ा जुड़िया होया। आख सतना इच्छा ना जुड़िया होया, उत्थे रब का प्यार जाग ही नहीं सकता। पर गुरु दयाल, वो कामना भी रख के की जाए तो भी दे दिंदा है। वो भरे भंडार ने उन्होंने ते वो दिंदा है। पर कहते जदों सिख जिहड़े प्यार करते सी, सेवावां करते सी, गुरु साहब का मुख वेंदे रहंदे सी, सतगुरु खुश हो के दिंदे सी। उन्हां दे की हुंदा है, कहंदे भी इहदे विच बड़ा वड्डा घाटा खा जांदा सिख कि सेवावां करनियां जां किस तो कुछ प्राप्त भी हो जाना तो उहदा शुकराना ना करना, दिलों जान अज होर कल होर परसों भुल जाना। आख सतना कहते वो बंदा इहो जिहा बाईपास रब नूं करदा हुंदा, कहते उन्होंने पता ही नहीं लगता कि मैंने मार की मारी रब ने। आख सतना की शरधा तो हीना हुंदा बंदा सारी उम्र रखदा फिर रब नूं, ते शरधा तो बिना कुछ पा नहीं सकता। आख सतना ना ही उन्होंने नाम मिले, नाम दे तां नेड़े नहीं जाण दिंदा, जे जपेगा उसदा प्रवान नहीं करना, क्योंकि शरधा तो बिना जप रहा। आख सतना प्रेम तो बिना जप रहा है, कहते वो जपिया प्रवान नहीं करना उन्हें। ते यही उहदी मार है। आखो सतना रब दे रस्ते दे चलण वाले कहते कहते कीड़ी ते पैर नहीं रखते, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी परिपूर्ण है। ਇਹਦੇ ਤੇ पैर आ गया तो उन्हें नाराज हो जाना। आख सतनाम वो किसी का बुरा कितों तकते महाराज, जिन्हों ने रब नूं कोल समझ लिया। आख सतनाम भै बिन भाव नहीं उपजे, डर तो बिना प्रेम पैदा नहीं हुंदा। जे किधर दी कहते जाना लंघना तो कहते आऊ लाही तुरे जाने, तो कहते रब की प्रसन्नता कित्थों मिल जू। आख सतनाम कोई राजा सी, उन्हें ना किसी रिखी की जंगल च जा रहा, तो कहते रिखी ते तपस्या कर रहा सी, मत्था टेकिया, कहते भी महाराज असीस दिओ। वशिष्ठ जी सी, तो वशिष्ठ जी ने मत्था टेकिया तो कहते राजन आपदी ना आपदी फौज को अज प्रशादा तुहानूं असीं इत्थे छकावांगे। वो कहते महाराज कखां दी छान में तुसीं रहिंदे, तुहाडे कोल है नहीं, ये फौज तो वेखी नहीं आती कितों तक फैली हुई है, इन्हूं तुसीं कित्थों छकाओगे, मैं तुहाडे कोल दिसदा ही कख नहीं। कहते तू फिकर ना कर, इन्हां नूं भगतां लवा दे, कहते प्रशादा इन्हां नूं छकावांगे। अंदरों अंदर कामधेन गऊ मंगवाई स्वर्गां तो उन्होंने महापुरुखों ने, तो मन पाउंदे पदार्थ 36 तरह के पदार्थ कहते फौज नूं छकाते, तां भी वध गया। वो राजा हथ जोड़ के महापुरुखों ने कहता महापुरुखो इन्नी फौज नूं असी प्रशादा पानी तैयार होंदा, बड़ा बड़ा बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तुसीं किवें इन्ने थोड़े समय च छका दिता है। कहते भी साडे कोल कामधेन गऊ है, जो चाहिए थोड़े समय च पक्के पकवान ही मिल जाते। महाराज ये गऊ मैनू दे दो, मेरा काम बड़ा वधिया चले, सानू इन्नी लोड़ ना पे खर्चा करन दी। कहते नहीं ये ब्रह्म रिखियां का भोज है, कहते राजियां का भोजन नहीं, राजा कोल नहीं रह सकती, ये रिखियां कोल रह सकती है, जिहड़े ब्रह्म रिखी होण।
ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗਊ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਬਣ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਨੇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣ ਆਓ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਜੀ, ਆਓ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਜੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਵਸਤਰ, ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਜੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਕਹਿਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋ ਵਧੀਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਦ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਕੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਕਹੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੱਗਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲੇਖਾ ਪਾੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾੜਦਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੀ ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਸੀ ਨਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਨ ਲੋਕ, ਸਭ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਗਾਹ। ਇਕਾਂਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਿਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇਆ ਜੇ ਕਰ ਅੱਖ ਤੇਰੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇਆ, ਗੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਗੋਇਆ ਜੇ ਕਰ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਵੇ। ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਖਾਲਣ ਆਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਖਾਲਣ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ। ਰੱਬ ਦਿਖਾਲਣ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ ਤੇਰੇ ਸਾਧੂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਛੜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਪਣ ਕਿੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਪਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ
ਆਮ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਰੀਝੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੀਝ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੋਝ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਮ ਵਿਹੋਣ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਭਾਗ, ਭਾਗ ਬਦਲਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਨਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਪੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਝਾਕਾਂ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲਾਂਗੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੀ ਜਪਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਜਪ ਲੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਕਰ ਲਾ ਸੇਵਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਓ ਸਖੀ, ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ, ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ਪੀਸੋਂ ਚਰਨ ਬਖਾਰ ਆਪ ਤਿਆਗੀਐ, ਪੀਸੋਂ ਚਰਨ ਬਖਾਰ ਆਪ ਤਿਆਗੀਐ। ਆਓ ਸਖੀ, ਆਓ ਸੰਤ ਪਾਸ, ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ਪੀਸੋਂ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਆਪ ਤਿਆਗੀਐ। ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਹ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਂਜੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੈ, 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਲ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਚੱਲ ਬੈਠ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਲੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਜਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਂ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਊ ਲਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਨਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸੰਤ ਨਾ ਸੰਗ ਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦਾ। ਇਹ ਭਾਗ ਦਿਸਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆਂ ਝਾੜੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਚੜਵਾਈਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ, ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਗੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬਾਜੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇਲ ਮੱਚਿਆ, ਧਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਆਇਓ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ, ਤਨ ਵੀ ਸਫਲਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਗੋਝ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁੱਝ ਤੱਕ ਸਤਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਡੀ ਗੋਝ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਖੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਚਾਹੋ ਮਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਡੋਲ ਲਮਕਾਈ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਉਰੇ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤੰਦਰਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਆਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਡੋਲ ਹੋਣ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਲੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਿਧ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਨਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਦਸੀਆਂ ਡੀਕਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਲੱਥੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਖਲੜੀ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ। ਆਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਸਭ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਸੋਝੀਆਂ, ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈਆਂ, ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਥੁੱਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ, ਜੂਠੀ ਵਾੜ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਕਾ ਰਹੀ, ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਛਕਣਾ ਅਸੀਂ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਨਸ਼ਰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਡਰਦਾ ਆ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਉਹ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਬਚਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵ ਲਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਆ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬੰਨਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ